Son, and of the Holy Spirit. Amen. The angel of the Lord declared unto Mary, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women. Blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women. Blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh. Dwell among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women. Blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may believe in the mercy of the promise of Let Christ. us pray. Pour forth who beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ thy Son was made known by the message of an angel, may Christ's passion and cross be brought to the glory of his resurrection, to the same Christ our Lord. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. God is good. And all the time. God is good. Are you all happy? I can see some few people smiling. Are you all happy? Yes. Come on, it's a season of joy. So वो joy दिखना चाहिए, खुशी दिखना चाहिए. Are you all happy? Yes. Before I begin, I just want to share a short story. You all must have heard this story multiple times. So there was a young boy sitting in the corner of the streets. He was blind, okay, अंधा था, and he couldn't see. और he had a hat, he had a hat और उसमें few coins थे, पैसे के. और उसके पास एक साइन बोर्ड था. He had a sign board. It was written that I am blind, please help. Many people passed by. बहुत लोग हाई में चल रहे थे और एक दो कॉइन डाल के चले गए. There were very few. A man passed by. उसने देखा और उसने जो भी उसके पास था ना, everything that he had, the coins, he gave it to that boy. Okay, he put it in his hat. और उसने जो साइन बोर्ड था ना, वो साइन बोर्ड को उसने उल्टा घुमाया और कुछ और लिखा उसने. He wrote something that others could read, and the new words that he had written. After few hours, वो कुछ समय बाद वो लड़का के पास वापस आया. He came to see कि वो लड़का कैसा कर रहा है. How is that boy doing? And he seen that in his hat there were a lot of coins that were there in his hat. And while going, he had given that signboard to that boy's hand. So that boy recognized that man and he said, "Are you the one that changed the signboard which I had? And what did you write on that signboard that I got so much of coins?" So the man said that, "I wrote the same thing what you wrote. I wrote the same truth, but only I put it differently." And he had written that, "It's a beautiful day, but I cannot see." Hallelujah. 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 This line touched the lives of people moving on the street because it conveyed a very strong message to them that how blessed they are that they have eyes. Hallelujah. 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 My dear brothers and sisters, we are just one day for this year to get over, and one day for a new year to start. So as we are here, let's give a gratitude, an attitude of gratitude to Jesus for all that He has done in this year that has gone by. Hallelujah. 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 There may be things that we want, that we need in our lives. In difficult situations, maybe ऐसा होगा कि it's very difficult to have the attitude of gratitude. But at this time, let's thank the Lord through this praise and worship, and let's thank Him for all the blessings in this year that He has given to us. Hallelujah. 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 Are you all excited to praise and thank God? Yes. Yes. For this beautiful life and for this beautiful year 2024 that He has given to us, and for the new year that's going to begin. Hallelujah. Hallelujah. So before we sing, let's all just raise our hands for 1 minute. Just close our eyes. And in your own words, just thank the Lord for whatever He's done in this entire year of 2024. Let's all freely thank Him in our own words. Thank you, Lord. We praise you, Jesus. Thank you for the gifts of life, Lord. Thank you for the gift of breath, Lord. Thank you for all the
always being our Savior, for always being our Redeemer. We thank you, Lord God, for your abundant blessings that you have given us in this whole year. We thank you, Lord God, for all the joys, for all the sorrows, for everything that you have given us. There are so many things, Lord God, that we must have not noticed in this year. But Lord God, it was your hand working in us. It was you behind everything. We thank you, Lord God, for your presence within us this year, for all the moments that we've had with you, for all the ups and downs, for all the gifts and blessings that you have given us. We thank you, Lord God, for your unconditional love that we must have not even noticed at times, Lord God. And we praise you, Lord God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. We ask you, bless us. Praise you, Jesus. आनंद कर
Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Just last week we celebrated Christmas. And this season of Advent is very dear also to me because it reminds, it's not about the Santa Claus, it's not about the Christmas tree, it's not about the sweets that we prepare, it's not about all that. It is all because of the birth of Jesus. Hallelujah! Hallelujah! And it reminds me of a newborn baby that's born in a family. And when a newborn baby is born in a family, there's so much of joy, there's so much of love, there's so much of care, there's so much that a child is nurtured. Hallelujah! Hallelujah! But then when I was just pondering on the life of Jesus, he did not get all of that. Hallelujah! Hallelujah! He was born in a stable. He was born, that place was very dirty, where the animals used to be there. He didn't have a place in the inn. For so long, Mary and Joseph must have walked that journey in that dirty clothes, carrying, Jesus in the womb. And I was just imagining that what a difficult path. Hallelujah. And this is the time, the Christmas, this is a season of joy, this is a season of happiness. Hallelujah. And this is the time that we can share this Jesus with others. Hallelujah. Hallelujah. By helping one another, by going like that boy, the person who changed, who turned around his the board. Can we be that person who can change, who can create an impact in someone's life? Hallelujah. Hallelujah. So as we take one more song, it's all about Jesus. It's all about that beautiful baby that was born on Christmas Day. Hallelujah. He is still beautiful. He is still wonderful. He is still powerful. He is the mighty King of Kings. Hallelujah. So as we take this song, let us declare how wonderful He is, how powerful He is, how mighty He is. Thank you, Jesus. Thank you. Your cross has spoken mercy over me.
So gently sit in His presence. And as we close our eyes this time, looking up to heaven, the word of the Lord says that therefore if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone. The new is here. And truly, Lord, हम आपके समय आपके आगे आते हैं प्रभु. मैं हूँ यहाँ प्रभु. Lord, I just give my entire life into your hands. Certainly, the faithful love of the Lord hasn't ended. Certainly, God's compassion isn't through. They are renewed every morning. Great is your faithfulness. Thank you for your faithfulness, Lord. Thank you for your mercy. Thank you for your love. Thank you for coming into this world. Thank you for coming into our heart, Lord. Come, Lord, come into our hearts. We want to worship you, Lord, this time, spirit and in truth. We want to draw near to you, Lord. We want to experience you now, Lord. Bye.
Spirit in our midst. Come, O Holy Spirit, and fill our hearts. Come, O Holy Spirit, and fill our minds. Come, O Holy Spirit, and fill our entire body. The gifts and the fruits of the Spirit. Step in this new year, Lord is speaking and saying that we are a new creation. He's covering us, each one of us, with His precious Holy Spirit, with His blood. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for speaking to each one of us. Continue to speak to us, Lord, your words of wisdom, knowledge, your words of understanding. Continue to speak to us during the talk, the ministry. Continue to speak to us as we go back home this entire month. I just want to thank you, Lord, once again for everything that you have done, that you are going to do. I just want to say that you are wonderful, you are beautiful, you are powerful. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Let's all say thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. For your love, For your love, for your grace, for your grace, for your mercy. for your mercy. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. For your unconditional love. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. For coming into this world. Coming into this world, For laying down your life. for laying down your life For me. for me. Mom Mary, beseech your Son Jesus, as we surrender this entire moment, be with us, all the angels and saints. Thank you, Lord. And all God's people say, Amen. All God's people say, Amen. Let's give a mighty hand to the Lord.
Praise the Lord. Hallelujah. There's one testimony before we begin and listen to one teaching. आपण एक साक्ष ऐकूया. Noella Almeida wants to give one testimony of some wonderful thing that she experienced God's love in her life. गुड इव्हनिंग. माझं नाव नोएला अल्मेडा. मी माणिकपूर चौकातली आहे. तर आम्ही रिसेंटली आता गोव्याला गेलो सेंट फ्रान्सिसच्या एक्सपोजिशनसाठी. आणि 25 तारखेची ही गोष्ट आहे. आम्ही कॅलेंडर बीचवरती गेले बोटिंग करण्यासाठी. भरतीचा टाइम होता. दुपारी सुमारे 11:15 झाले असतील. आम्ही गेले. आमचा बोटिंगचा प्लॅन नव्हता. आम्ही असेच गेले आणि तिकडे सगळ्या मजा बघून आम्हाला वाटलं बोटिंग करावी. आम्ही गेले. 2 राऊंड घेणार होते ते. एक राऊंड आम्ही करून आले बोटिंगमध्ये. माझी मम्मी बाहेर थांबलेली. मी माझे डॅडी आणि भाऊ होते बोटमध्ये. तर एक राऊंड घेऊन आम्ही परत आलो. दुसऱ्या राऊंडसाठी ते जो बोट चालवत होता त्याने इंजिन बंद केली टर्न घेण्यासाठी. आणि आम्ही टर्न घेतो तेव्हा एवढी मोठी लाट आली. त्या बोटच्या वरून ती लाट एवढी मोठी, म्हणजे बोटच्या वरती तो छप्पर म्हणजे तो कापडा असतो ना त्याच्यावरती आम्हाला ती लाट दिसली. आम्हाला काहीच कल्पना नाही अशी गोष्ट होईल आमच्यासोबत. आम्ही मजेसाठी आपण बोटिंग करतो. तर तशीच ती लाटेबरोबरच आमची बोट उलटी झाली. तर तिथे आम्ही ती ओव्हरलोड होती. बोटची कॅपॅसिटी होती 10 ते 12 लोक त्यांना घ्यायला अलाउड आहे. पण त्यांनी 20-22 लोक त्याच्यामध्ये बसवले. आता जेव्हा आम्ही बसले तेव्हा आम्हाला नाही समजलं, कारण जेवढे सीट होते तेवढे लोक त्याच्यामध्ये बसलेली, म्हणून आम्ही काय प्रश्न वगैरे केलं नाही. पण जशी ती बोट पलटी झाली, माझा दादा दुसऱ्या साईडला बसला होता, म्हणून पलटी होऊन तो पाण्यामध्ये उडला. असा बोटच्या बाहेर उडला, म्हणून तो वाचला. 22 पैकी माझा दादा पहिला होता ज्याला वाचवण्यात आलं. जेटस्की लगेच आली आणि त्याला बाहेर घेऊन गेली. मी आणि माझे पप्पा ज्या साईडला बोट फिरली आम्ही त्याच साईडला बसलो होतो, म्हणून आम्ही बोटच्या खाली गेलो. आम्ही बोट उलटी झाली आणि आम्ही खूप खोल पाण्यामध्ये पडलो. त्या बोटचं वजन आमच्या वरती आलं. आम्ही खूप खोल आणि असं वरती आल्यानंतर एक सपोर्ट माझा असं होतं की मी जेव्हा पाण्याच्या वरती आली तेव्हा माझे डॅडी बाजूला होते, म्हणून तो माझा सपोर्ट होता. पण पूर्ण बोट आमच्या वरती होती. आम्ही वरती आलो बघतो तर एकदम काळं काय, कोण दिसत नाही. आजूबाजूला फक्त 2-4 लोकांची होते, जे होते तेच वरती आले परत. तर आम्ही बघतो आता काय करायचं. आणि तुम्ही इमॅजिन करा, एक टब आहे, असा काळोख आहे, मध्ये एक टब आहे आणि पूर्ण पाणी इथपर्यंत. आमच्याकडे लाईफ जॅकेट्स होते, पण ते केवढे वाचवणार. जर एवढं मोठ्या बोटचं वजन आपल्या वरती असेल तर लाईफ जॅकेट्स पण काय करू नाही शकत. तिथे एक छोटा मुलगा पण होता ज्याला जॅकेट दिलं नव्हतं. थोड्या वेळात आम्ही अराउंड 10 to 15 मिनिट्स 15 मिनिटं आम्ही त्या बोटच्या खाली होतो पाण्यामध्ये. कोणाच वाचवायला नाही, काय नाही. आणि कंटिन्युअस जेव्हा पण माझी ही सवय आहे, जेव्हा पण पाण्यामध्ये मला थोडं घाबराय अगोदरपासून, सो मी असा येशू येशू हालेलुया हालेलुया चालूच. आणि पडल्या खोटी पण पूर्ण ते चालूच होतं माझं. आणि थोड्या वेळात बघते तर तो मुलगाचा पप्पा आहे ना, त्याला पकडून ठेवलं होतं. थोड्या वेळात ते ओरडतात, बच्चा किती, बच्चे को बचा. म्हणजे तो मुलगा वाहून गेला, त्या बोटच्या खालून वाहून गेला. थोड्या वेळात बघतात एक लेडी होती, ती पण स्वतःहून वाहून चालले. आमचा घाबरा वाढत गेला की एक एक करून चालल्यात. माझ्या बाजूला माझ्याच 1-2 वर्ष छोटी एक मुलगी असेल माझ्यापेक्षा, ती पण होती. ती पण आपण वाहून स्वतः गेली. तर आता आम्हाला खूप घाबरा वाटला की आता आपलं एक एक करून चालल्यात, म्हणजे आपला पण टर्न येणार. पण आम्ही धीर धरून राहिलो आणि येशू माझ्या मनात चालत होता. मला जोरात पण बोलायचं होतं, पण कम्फर्टेबल नव्हती. थोड्या वेळात काय झालं, पाणी इथे आलं. बोट खाली येत गेली, पाणी वरती येत गेला आणि मी जोरात बोलली. माझे पप्पा होते माझ्यासोबत आणि एक अजून होता. जोरात येशू येशू 2 वेळा जोरात. ते तिकडे एक माणूस आला, बोटच्या खालून एक माणूस आला आणि त्याने सांगितलं, मैं लाईफ सेवर हूं, मैं आपको बचाऊंगा. तर आपण कसं लगेच कोणावर विश्वास ठेवत नाही. आम्हाला वाटलं हा पण बुडला असेल आणि हा स्वतःला वाचवतोय, कारण त्या मुलाचा पप्पा होता ना तिकडे, म्हणून आम्हाला वाटलं हा स्वतःला वाचवतो. पण तरी आम्ही विश्वास केला आणि पाणी वरती गेला होता. मी पप्पांना बोलली, असू दे, जे आहे ते आता संपलंय ऑलरेडी, तर तू काय सांगतो ते करा. मग त्याने पप्पांचं जॅकेट काढला आणि बोटच्या खालून घेऊन त्याने पप्पाला वाचवलं.
आता काय झालं, मी एकटी राहिली बोटमध्ये, तिकडे बोटच्या खाली मी एकटी राहिली आणि मी खूप घाबरलेली. कारण आता काय एक 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 करून चाललंय. तो मुलगा गेला, मग त्याचे पप्पा गेले, मुलगी गेली. आता काय नाही, कारण जेव्हा माझ्या पप्पांना काढला तेव्हा पाणी माझं इथे आलं होतं. मी फुल डुबलेली आणि बोट पण टच झालेली, एकदम खाली गेलेली आणि काहीच मार्ग नव्हता असं मला वाटलं. पण मी म्हणजे बोलायचा ऑक्सिजनच नव्हता, मी बोलू शकेल एवढं ऑक्सिजन नव्हतं, पूर्ण डुबलेली. मी एकच सेंटेन्स डोक्यामध्ये येशूला सांगितलं की तुझी इच्छा असेल तर मला वाचव, नाहीतर मी आली. एवढं मी बोलली. आणि एवढं बोलल्यानंतर तो माणूस ज्याने माझ्या पप्पांना वाचवलं तो परत आला आणि त्याने जीससने पेत्राचा हात जसा देऊन वाचवला, त्याने मला बाहेर काढला आणि मी वाचलं. प्रेज द लॉर्ड. तर हे चमत्कार नोएलाने तिच्या जीवनामध्ये अनुभव घेतला आणि तिलाच माहित आहे की कसा देव चांगला आहे हे तिने ना, जोपर्यंत तिने तो अनुभव घेतला नाही तर तोपर्यंत तिला माहित नाही की प्रभू आपल्यावर किती प्रेम करतो आणि त्यांनी नोएलाला वाचवलं. आणि आयुष्यभर माझा विश्वास आहे की ती हे घटना विसरू शकणार नाही की देव तिच्या बरोबर आहे. प्रेज द लॉर्ड. आणि तसंच प्रभू आपल्या बरोबर सर्वात बरोबर आहे. हालेलुया. चिल्ड्रन, यू कॅन गो. अ बिग क्लॅप टू द लॉर्ड. काही वर्षापूर्वी आम्ही सुद्धा असा एक अनुभव घेतला होता. आता ती बोलली म्हणून मला लगेच आठवण आली की काही वर्षापूर्वी आम्ही आमची एक गाडी होती, टाटा सुमो व्हेकल, ती मनोरला एका रिट्रीटसाठी आम्ही जात होतो. खूप पाऊस होता, जबरदस्त पाऊस होता आणि ड्राईव्ह मीच करत होतो. आणि जेव्हा ते एक टर्नच्या वेळेला गाडी कम्प्लिटली आउट ऑफ कंट्रोल गेली माझ्या हातातून, कारण तिचे जे टायर्स होते ते चारही टायर्स खचले होते आणि त्यामुळे जेव्हा मी ब्रेक लावलं तेव्हा ते ब्रेकने गाडीला फिरवली आणि ती गाडी फिरली आणि ती गाडी सुद्धा पलटी झाली. आणि ती गाडी कशी पलटी झाली, ती रस्त्याच्या बाहेर गेली, एका शेतामध्ये ती गाडी जाऊन एका झाडाला आपटली आणि ती शेतामध्ये पलटी झाली. त्या गाडीमध्ये कपॅसिटीच्या पूर्ण 9 जण होते, 9 पीपल त्या गाडीमध्ये होते. मी ड्राईव्ह करत होतो, त्याच्यामध्ये घरकुल सुद्धा होते, एक सिस्टर होते आणि आम्ही साऊंड सिस्टम वरती सर्व साऊंड सिस्टम वगैरे होता, ते सर्व गाडी पॅक्ड होती आणि ती गाडी अशी पलटी झाली. आणि मला असं त्याच वेळेला वाटला की या गाडीमध्ये 9 पैकी कितीतरी काहीतरी मोठी दुर्घटना झाली असेल आणि काय झालं काय कल्पना नाही, परंतु देवाने 9च्या 9 आम्ही सुरक्षित आणि आमचे साऊंड सिस्टम सुरक्षित बाहेर आले. आणि देवाचा हात तेव्हा मला जाणव झाली की देव कसं वाचवतो आपल्याला. प्रभूला आपण टाळ्या वाजवून त्याला हालेलुया, हालेलुया. So my dear brothers and sisters, as we are coming to the end of the year 2024, 2024, हा जो वर्ष शेवट आलेला आहे. उद्या आपला शेवटचा दिवस असणार आहे. अँड परवाच्या दिवशी वेनेसडेला आपण नवीन वर्षाला सुरुवात करणार आहोत. आणि या वर्षामध्ये खूप काय आपल्याला जर संधी मिळाली तर तुम्हाला बोलता येईल की प्रभू कसा तुमच्या बरोबर तुम्ही अनुभव घेतलेला आहे या वर्षामध्ये. तर हाऊ यू हॅव पर्सनली एक्सपिरियन्स्ड गॉड इन युअर लाईफ इन दिस इयर. सो मेनी गुड थिंग्स आर देअर. That in what way we have experienced God, we have seen God being with us. Yes or no? Yes. सर्वांनी अनुभव घेतला असेल प्रभू परमेश्वराचा आपल्या जीवनामध्ये. आणि आज या सेशनद्वारे मी काही आपल्यासमोर मांडणार आहे, मुद्दे मांडणार आहे. सम पॉइंट्स फॉर अस टू रिफ्लेक्ट
आणि आपला आत्मपरीक्षण आपण याद्वारे आपण करण्याचा एक प्रयत्न करूया. लिटिल टाइम वी विल एक्झामिन आवर सेल्व्स दॅट हाऊ हॅव आय लिव्ड माय 2024. कारण 2 दिवसामध्ये नवीन वर्ष सुरू होईल आणि या वर्षामध्ये या टॉकद्वारे थोडाफार आपली तयारी होईल की आपण 2025 मध्ये आपण कशा प्रकारे आपण प्रवेश करणार आहोत. हाऊ एम आय गोइंग टू एंटर इन टू द इयर 2025. मी कशा प्रकारे प्रवेश करणार आहे आणि माझ्या जीवनामध्ये कोणते उणीवा आहेत ज्याच्यावरती मला काम करायचं आहे. आय हॅव टू what I have to work in my life so that 2025 I can be a better version of myself. Hallelujah. आणि आज या क्रिसमसचा आठवडा आहे. इट इज अ क्रिसमस वीक. आणि या आठवड्यामध्ये तुम्ही आले, that itself shows that you are having your commitment towards coming for prayer. प्रार्थनेसाठी तुम्ही वेळात वेळ काढून आज या क्रिसमसचा जो आठवडा आहे आणि यामध्ये वेळात वेळ काढून तुम्ही आज या सोमवारी आले आणि you are the people who are keeping your commitment. No, there are so many things we can do. One easiest thing we can do is चला आपण मोठे बघायला जाऊया. Let us go to watch clips. Let us go here and there. कोणाला भेट देऊ. ते सर्व आपण करू शकतो आणि आपण करत आहोत. परंतु आज तुम्ही या प्रार्थनाला आले, हीच एक मोठी साक्ष आहे की तुम्ही प्रभू परमेश्वराला तुमच्या जीवनामध्ये स्थान दिलेलं आहे. आता आपण काय आपल्याला आपल्या जीवनामध्ये व्हॉट वी कॅन डू सम थिंग्स टू इव्हॅल्युएट क्विकली. लेट मी बिगिन विथ दिस वर्स, हिब्रूज चॅप्टर 12 and verse 1. आणि हा वचन आपल्याला काय सांगत आहे. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us. तर मग आपण एवढ्या मोठ्या साक्षीरूपी मेघाने वेढलेले आहोत म्हणून आपण ही सर्व भार व सहज गुंतवणारे पाप टाकून आपल्याला नेमून दिलेल्या धावेवरून धीराने धावावे. प्रेज द लॉर्ड. प्रिय बंधुभगिनींनो, आपल्या सर्वांना एक धाव प्रभूने निश्चित केलेली आहे. देयर इज वन रेस which we are expected, which we are running as Christians. आणि ही धाव कोणती आहे? Which run is this? This is a run that I am running on the path of the Lord. प्रभूच्या मार्गावर मी धावत आहे. And it is a long run. It is not a short run. It is not a sprint. 100 meters run or 50 meters run or 200 meters run की मी धावलो आणि झालं नाही. It is a marathon. आणि मॅरेथॉन ज्यांनी धावलेला आहे. रिसेंटली आय गॉट अ चान्स टू आय फर्स्ट टाइम इन माय लाईफ या वर्षामध्ये मी एका आपल्या वसई विरारची जे मॅरेथॉन 8 डिसेंबरला झाली यामध्ये मी सुद्धा फर्स्ट टाइम एवढ्या वर्षापासून ते होत आहे. अँड आय यूज्ड टू ओनली सी, नेव्हर आय एव्हर इमॅजिन और ड्रीम की मी पण याच्यामध्ये कधी भाग घेईन. हे दुसऱ्यांसाठी आहे असंच मी विचार करत होतो. परंतु या वर्षी मला असं वाटलं की लेट मी ऑल्सो पार्टिसिपेट. आणि आता कोणत्या रेसला द्यायचं, बिकॉज देर आर 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 21 किलोमीटर आणि 42 किलोमीटर्स अँड 3 किलोमीटर्स वेगवेगळं. आता मी कोणता भरू? तर आय वॉज वेटिंग की विच मॅरेथॉन, विच रेस शॅल आय पार्टिसिपेट इन. सो 3 किलोमीटर घेऊ का? ते आय फेल्ट दॅट आय विल बी एबल टू डू इट. 5 किलोमीटर्स घेऊ का? 10 किलोमीटर्स घेऊ का? अँड कसं मी फॉर्म भरत वेळ कारण एकदा मी भरला तर आय डिडंट वॉन्ट टू चेंज इट अगेन. सो I thought which form shall I fill, and I filled the 10 kilometer. की मी आणि मी आयुष्यामध्ये माझ्या from my that school days till today it's been I celebrated 50th birthday in this year. 50 वर्ष मी कधी मॅरेथॉन मध्ये किंवा मी एवढा कधीच धावलो नाही. या वर्षामध्ये I felt की let me take part, and I filled in the form of 10 kilometer. And I was still a little anxious कि मी ते करू शकणार का, मी धावू शकणार का. And I participated in that and I completed the 10 kilometers. Praise the Lord. And I'm so grateful to God that I could see many who were running, they were walking half of the way, were running, walking half of the way. But I said I will run and from start till end without stop, without walk. I completed, first time I completed 10 kilometers.
And in this 10, प्रिय बंधू भगिनींनो, ही जे मॅरेथॉन आहे, it is a long distance. Here it is a long distance, and that is why इकडे लिहिलेलं आहे, let us run, आणि जे पण ओझं आहे, throw off everything that hinders. जे पण ओझं आहे, जे पण भार आहे, ते सर्व काढा, म्हणजे तुम्हाला निघून दिलेल्या धावेवरून धीराने धावता येईल. आपण जेव्हा धावतो तर आपण सर्व जे पण मेनी पीपल पार्टिसिपेटेड इन अ मॅरेथॉन, and all of them run as much light as they will not wear even long clothes, but they will wear clothes which are very comfortable, आणि हलक्यात हलके, आणि शूज वगैरे सर्व बघून कोणते हलक्यात हलके आपल्याला धावता येईल. कोणी ओझं घेत नाही, कारण ओझं असला की थोडा वेळ आपण धावलो, त्याच्यानंतर आपल्याला तो छोटासा तरी ओझं असेल तर आपल्याला तो इरिटेट करतो. आय ट्राइड व्हाइल माय प्रॅक्टिस, वन डे आय वोर, फॉर एक्झाम्पल आय वोर अ टी शर्ट which was little heavy, a thick t-shirt, and half of the way then I felt it is getting heavy to me. So एक छोटासा जरी आपण धावायला लागलो तर आपल्याला त्याच्यामुळे आपल्याला तो इरिटेट करू लागेल, आपल्याला त्रास होऊ शकतो. हलक्यात हलके आपण कशा प्रकारे धावू शकतो ते एक रनर पाहत असतो. त्याच प्रकारे मी म्हणतो इन अ स्पिरिच्युअल रन वी ऑल्सो नीड टू शेड ऑफ, वी ऑल्सो नीड टू थ्रो ऑफ एव्हरीथिंग. इकडे लिहिलेलं आहे, सर्व भार व सहज गुंतवणारे पाप टाकून द्या, आणि आपल्याला निघून दिलेल्या धावेवरून धीराने धावत राहा. बोला हालेलुया. So my dear friends, around 7 things I want to share before us, 7 things which we can shed. We need to shed so that we can run in a good run behind the Lord. प्रभूच्या मार्गावर या आपण सहजपणे आपण धावू शकतो. आता हे टॉक देत असताना आय वॉज व्हेरी, वन डे आय वॉज वॉचिंग जस्ट बाय वन ऑफ अ मेंबर, Anastasia. She had put on her status various things she keep putting. So sometimes, my dear friends, we must put inspirational things on status. आपल्याला माहित नाही that who watches our WhatsApp status, and sometimes some good things they get inspired. तर तिने तिच्या स्टेटस वरती C.S. Lewis, and I always admire C.S. Lewis, this theologian. I admire, मी त्याला admire करतो because of his great writing. All of his writings, whichever I have read, it's amazing. So when she put, and when I saw C.S. Lewis, I got a little interested. काय आहे, आणि तिथे 7 पॉइंट फक्त त्याचे हेडर्स होते. And I didn't know. Immediately I asked her, can you send this to me? मला हे पाठव, आणि तिने ते मला पाठवलं, आणि मी विचार करत होतो. Then I said, why not? Coming Monday is my teaching. Why not? It is so beautiful. I elaborate this and share these 7 things with all of us over here. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. So I want to share with us 7 things which are originally of C.S. Lewis. आणि C.S. Lewis ने हे 7 गोष्टी त्याच्या जीवनामध्ये त्यांनी जे काही इकडे दिलेलं आहे या वचनामध्ये, भार टाका, थ्रो एव्हरीथिंग. सो विच आर द 7 थिंग्स which C.S. Lewis threw from his life? And I said, yes, it is so important. I also need to work on this and throw these 7 things, remove these 7 things from my life so that I can be able to run a spiritual marathon with the Lord. Bola hallelujah. Hallelujah. Do we want to know? माहित करून घ्यायची आहे का? Which are the 7 things? First, 7 things. First, quit pouring yourself into things that add 0 value to your life. Anything that doesn't feed the spirit. म्हणजेच तुमच्या जीवनात शून्य मूल्य जोडणाऱ्या गोष्टीमध्ये स्वतःला ओतून देण्यास सोडा. आत्म्याला पोषक नसलेली कोणती गोष्ट सोडा. म्हणजेच quit pouring yourself into things that have 0 value. Which are the things at the end of 2024 we have reached? Let us only bring 2024 before us. In this 2024, which were the things that you added 0 value to you, but it took too much of your time?
तुम्ही त्याच्यामध्ये खूप तुमचा वेळ घालवला, तुम्ही त्याच्यामध्ये खूप तुमचा एनर्जी घातला, तुम्ही आणि मी त्याच्यामध्ये आपण खूप त्याच्यावरती विचार दिला आणि इट वॉज अ वेस्ट ऑफ टाइम. फायदा तर काय झाला नाही, बट एनर्जी माझी ड्रेन झाली, माझं टाइम ड्रेन झालं, माझं प्रभूमध्ये माझं जे डिसायपलशिप प्रभूमध्ये जे मला वाढायचं आहे ते त्याच्यामध्ये माझी वाढ झाली नाही, उलट मी ड्रेन झालो. विच वर द थिंग्स क्विट. म्हणजे आपण वर्षाच्या सुरुवातीलाच म्हणजे शेवटला आता वर्षाच्या सुरुवातीला इन द नेक्स्ट इयर क्विट pouring yourself into things that add zero value to your life. म्हणजेच त्याच्याने तुम्हाला काय फायदा होत नाही. Many things are there that perhaps you have been spending your time and it is harming unknowingly, it is harming you. Your spiritual life, it is harming. अशा बरेच गोष्टी आहेत आपल्या जीवनामध्ये, तुमच्या जीवनामध्ये, माझ्या जीवनामध्ये, की आपण त्याच्याने आपल्याला फायदा काही होत नाही, उलट आपल्याला नुकसान होत आहे. सिंपल थिंग्स इट कुड बी जस्ट वेस्टिंग टू मच टाइम ऑन मे बी आपल्या ना काहीतरी पाहत असताना आपल्या नेटफ्लिक्स असू शकतो किंवा सिरियल्स एकामागे एक. आता तर सिरियल्स एकामागे एक चालूच असतात. असं नाही की एक सिरियल, बट देयर आर सर्टन सिरियल्स which start from unending. एकामागे तीच सिरियल चालूच असते and you don't know you have spent 2 hours and 3 hours and 4 hours and what has happened at the end of that, it has, without your knowing, it has certain value system तुमच्या मनामध्ये. असं नाही की मला काय होत नाही, मी हे बघत आहे पण मला काय होत नाही, असं होऊ शकत नाही. तुम्ही त्याच्यावर मध्ये जर तुम्ही वेळ घालवत आहात, it is unknowingly in your conscious or subconscious mind, it is playing on you. Praise the Lord. त्याच्याने आपल्याला नुकसान होत आहे. सिरियल्स मध्ये आजकाल काय आपण बघतो, एक्स्ट्रा मॅरिटल अफेअर तर प्रत्येक सिरियल मध्ये असतो, एक्स्ट्रा मॅरिटल अफेअर. आणि आपल्याला वाटेल की हे करमणुकीसाठी बघतो. एंटरटेनमेंट इज नॉट बॅड, वी ऑल नीड एंटरटेनमेंट, वी ऑल वॉन्ट एंटरटेनमेंट. आपल्या सर्वांना थोडासा चला वेळ, मी टीव्ही बघतो, एंटरटेनमेंट टीव्ही किंवा काहीतरी ना करमणुकीसाठी आपण बघतो. परंतु जेव्हा आपण प्रमाणाबाहेर जातो आणि आपण unknowingly I am getting pouring that into my life, it is harming my spiritual life. Praise the Lord. Praise the Lord. There are many things that we have poured ourselves into in the year 2024. What things have made me better and what things has added zero value to my life? कोणत्या गोष्टीमुळे मला खरोखर फायदा झाला, परंतु कोणत्या अशा गोष्टी होते ज्याच्यामध्ये मला झिरो फायदा झाला ना? Maybe too much of Netflix, watching serials one after the other, and it has drained my mind. Movies, entertainment, online shopping, TV serials, it could be news, too much social media scrolling. हल्ली असं असतं ना की 20 सेकंडचा रील्स असतात, रील्स. वी आर लिव्हिंग इन अन एज ऑफ रील्स. आपण रील्स च्या युगामध्ये आहोत, जे काही वर्षापूर्वी रील्स नव्हते. दोज वर ऑन सोशल मीडिया फॉर फुल एंटरटेनमेंट. वी कॅन जस्ट कीप स्क्रोलिंग. 20 सेकंड्स 30 सेकंड्स का एक रील होता है, वो हम लोग स्क्रोल करते जा सकते हैं, 1 घंटा तक भी वो करते जा सकते हैं. And it can keep going. Sometimes we are watching and it is taking too much of our time. Social media or it could be reading fictional books, sports, worldly music. Now I am not saying this is wrong, stop it, but what आता बघा, C.S. Lewis काय म्हणतो, he is saying quit pouring yourself into things that add zero value. की तुम्ही स्वतःला त्याच्यामध्ये वाहून दिलेला आहे आणि इट इज ऍडिंग झिरो व्हॅल्यू. त्याच्यामध्ये तुम्हाला झिरो व्हॅल्यू मिळत आहे, फायदा काहीच होत नाही, परंतु इट इज हार्मिंग यू. सो हाऊ आय कॅन बेटर
add value, do things which add value to me. Say hallelujah. Hallelujah. त्याच्याऐवजी काहीतरी असं वाचा किंवा काहीतरी असं हाती घ्या ज्याच्याने मला फायदा होईल. इट विल ऍड. कारण बायबल आपल्याला सांगतं आणि बायबल आपल्याला शिकवतं की आपल्याकडे वेळ मर्यादित आहे. टाइम इज लिमिटेड. हाऊ आय विल मेक यूज ऑफ माय टाइम इज अप टू यू अँड अप टू मी. Am I going to waste my time watching reels after reels after reels? Then and on something that is draining me and every day आणि रोज त्याच्याऐवजी how can I pour myself into something that will add value to me? ज्याच्याने मला काहीतरी फायदा होईल. खरोखर अध्यात्म माझा सुधरेल आणि याच्याने मी इतरांना सुद्धा मी तो फायदा देऊ शकतो. So something which can मेकिंग राईट चॉईसेस. नेटफ्लिक्स बघायला आवडतं किंवा आपल्याला एकामागे एक सिरियल. सो देर इज ऑल्सो समथिंग कॉल्ड एज चोजन. चोजन जे जीसस एक सिरियल आहे. मे बी दिस इज ऑल्सो ऑप्शन आहे की मला हे नाही तर मी ऑप्शन काय करू. देर आर सर्टन गुड थिंग्स विच कॅन बी वॉच्ड, विच कॅन बी सीन आणि हे आपण जर ट्राय केलं इट इज ऍडिंग व्हॅल्यू टू यू. तुम्हाला स्क्रिप्चर्स माहीत पडत आहेत. जीससचं लाईफ अजून आपण खोलामध्ये शिकत आहोत अँड इट इज ऍडिंग व्हॅल्यू टू मी. रिडिंग बुक्स, आय लाईक टू रीड बुक्स. एक बाजूला फिक्शनल बुक आहे ज्याच्याने काही फायदा होत नाही. दुसऱ्या बाजूला काहीतरी एक असं बुक कोणा संताचा किंवा पोपने या वर्षामध्ये जे आपण आहोत इट इज अ जुबली इयर अँड पोप कडून आलेलं आहे की त्याला असं 4 एन्सिक्लिकल्स पोपचे आलेले आहेत. मे बी take something, one of those, to just read and it will add value to you. काहीतरी आपला श्रद्धेमध्ये वाढ होईल and at the end of the year when you will look back you will know I did something good in this year. Say praise the Lord. Praise the Lord. Say hallelujah. Hallelujah. Okay. तर second things which we need to quit. एक तर wasting time on things that add zero value to me. Second thing, quit hanging out with the wrong people. चुकीच्या लोकांसोबत वापरण्यास हिंडण्यास सोडा. आपल्याला सर्वांना लोक आपल्या जीवनामध्ये हवे आहेत. ऑल ऑफ अस नीड पीपल इन आवर लाईफ. इट इज गुड, वी नीड पीपल, बट यू नो दॅट दिस इज नॉट मेकिंग मी बेटर. दिस फ्रेंडशिप इज नॉट मेकिंग मी बेटर. हे फ्रेंडशिप मुळे मला फायदा होण्याऐवजी, मला एनकरेज होण्याऐवजी मी अधिक पापामध्ये पडत आहे. तर आपल्याला निवडून घ्यायचं आहे की खरोखर मला C.S. लुईसने हे त्याच्या जीवनामध्ये त्याने निर्णय घेतला की आय हॅव टू क्विट सर्टन फ्रेंड्स. वाय हू आय नीड टू कीप सर्टन फ्रेंड्स विच ऍड व्हॅल्यू टू माय लाईफ. प्रेज द लॉर्ड. Proverbs 13:20 says, walk with wise and become wise. म्हणजे तुम्ही for a companion of fools suffers harm. सुज्ञाची सोबत धर म्हणजे सुज्ञ होशील. म्हणजे सुज्ञ माणसांबरोबर तू जर राहिलास तर तू सुद्धा सुज्ञ होशील. मूर्खांचा सोबती कष्ट पावतो. Just by roaming people who always get into gossiping, who always get into याचे विषयी त्याचे विरुद्ध आणि मी माझा वेळ असाच लोकांबरोबर. फाईन, यू कॅन कंटिन्यू बीइंग विथ देम, बट इट इज at the end of the day it is not making you a spiritual person. It is not making you a better person. याच्याने मी बरा होत नाही, परंतु याच्याने मी माझा अध्यात्म अधिक कमी होत चाललेला आहे. तर प्रभूचं वचन आपल्याला वॉक विथ वाईज पीपल अँड बिकम वाईज. प्रेज द लॉर्ड. No, this example came to my mind. Mowgli, in the book Jungle Book. Now Mowgli, Jungle Book movie मध्ये, he is continuously with animals, with Ballu, with bear, with different animals, and it is a nice entertaining movie. But who was Mowgli? Mowgli was a human child. तो एक मानव पुत्र होता. He was a son of a human. But त्यांच्या मधोमध तो राहिला आणि आपण बघतो त्या मूवी मध्ये चित्रपट जो आहे मोगली,
कंटिन्युअसली तो जनावरांबरोबरच वाढतो आणि ते सर्व जनावर 4 पायावर चालतात. तर त्याला काय वाटतं की असं चालायचं असतो. अँड ही ऑल्सो वॉक्स विथ हिज हँड्स अँड लेग्स जनावरासारखं टिल ही रिअलाइजेस दॅट ही इज अ ह्युमन, ही इज नॉट अन ॲनिमल. बंधू भगिनींनो, माय डिअर ब्रदर्स अँड सिस्टर्स, sometimes we can be with the wrong company and not know who you are. We are the son of God, the daughter of God, and I need to live as per my Father in heaven. बोला हालेलुया. आजचं पहिला वाचन मिसला गेले. आजचं पहिला वाचन आहे योहान, that हे जगामध्ये फ्रेंडशिप विथ द वर्ल्ड इज एनिमिटी विथ गॉड. हे जगामध्ये राहून आपण जगासारखे होऊ नका. तर म्हणजे आपण वी कॅनॉट बी लिव्ह इन दिस वर्ल्ड अँड बिकम बी व्हॉट इज माय आयडेंटिटी. मी कोण आहे, कोणाचं पुत्र आहे, कशासारखं मला बनायचं आहे, मी काय पृथ्वीवर आलो हे आपल्याला शिकून घ्यायचं आहे. तो क्विट हँगिंग आउट विथ द रॉंग पीपल. फ्रेंडशिप वेअर गॉसिपिंग, नेगेटिव्हिटी अँड टेअरिंग डाऊन अदर्स थ्राइव आर ऑलवेज टॉक्सिक. Your relationship with God is important or with people. You can't have it both ways. If you खरोखरच मला प्रभू बरोबर संबंध ठेवायचा आहे तर मी अशा बरोबर जे इतरांचं वाईट बोलतात आणि तसंच चालत असते, तो आय नीड टू सी विच इज मेकिंग मी अ बेटर पर्सन. सो इट इज युअर चॉईस, इट इज माय चॉईस व्हॉट वी नीड टू डू. थर्ड थिंग, व्हेरी इम्पॉर्टंट, quit criticizing others and yourself. That is what C.S. Lewis says. Quit criticizing others. इतरांवर आणि स्वतःवर टीका करणे सोडून द्या. Criticizing others. Sometimes it can become a habit. एक सवय होऊ शकते की आपण फक्त आणि फक्त टीकाच करतो, म्हणजेच आपण वाईटच बघतो. एक दुसऱ्यांमध्ये आपल्याला चांगले गुण दिसत नाही, आपल्याला त्यांच्यामध्ये दोष हेच दिसत असतात. ती बघ कशी आहे, तो बघ कसा आहे, तिने बघ काय केले, याने बघ काय केले. अँड दिस कॅन बिकम अ बिग हॅबिट. चेक युअर सेल्फ ना. आपण या वर्षाच्या शेवटमध्ये आहोत आणि आपण स्वतःवर बघूया की मी कसं आहे. एम आय अ पर्सन हू always looks at negative and I criticize on their face or behind their back त्यांच्या विरुद्ध वाईट मी बोलत असतो. काही माणसांच्या वाईट मी बोलत असतो. नेगेटिव्ह क्रिटिसाइजिंग evil, negative, bad. It is something very bad. Pope Francis says that gossip kills relationship. Praise the Lord. Listen to it carefully. Gossiping kills relationship. म्हणजे संबंध, gossiping संबंध मोडतो. For example, I will get along with somebody and talk bad about third person. त्याला काय माहित नाही मी त्याच्या मनामध्ये सर्व वाईट भरलेले आहे. उद्या तो ती व्यक्तीला पाहणार तर त्याचा बघण्याचा दृष्टिकोन बदलणार आता. कारण अरे तो असा, ती तशी, तो तसं पहिल्यासारखं बघत नाही. तो आता नवीन त्याच्यामध्ये त्याला तुम्ही घातलेला आहे आणि तो ती व्यक्तीकडे त्या दृष्टीने बघते. सो व्हॉट इज हॅपन्ड इज तुमच्या मनामध्ये तुम्ही त्याचं एक चित्र रंगवलेलं आहे. सो स्टॉप, क्विट क्रिटिसाइजिंग अदर्स. फर्स्ट यू स्टॉप क्रिटिसाइजिंग अदर पीपल. मेक इट अ डिसिजन की मी 2024 मध्ये केले आहे तर 2025 मध्ये दिस इज समथिंग दॅट स्पिरिच्युअलिटी मध्ये जर खरोखर मला वाढायचं आहे. या मॅरेथॉन मध्ये आय वॉन्ट टू थ्रो ऑफ सर्टन थिंग्स. थ्रो दिस वन थिंग दॅट लेट अस स्टॉप स्पीकिंग इल अबाउट अदर पीपल. बोला प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. स्पीकिंग इल about other people. Speaking ill. Just two people get together and then you can keep talking ill about the third person. Mother Teresa says, if you judge others, you have no time to love them. How can you do both things? You are talking ill also about them
and you are loving them also, it cannot be possible. हे शक्य नाही. मदर टेरेसा म्हणते की मदर टेरेसा says if you judge others then you have no time to love them. तर एक गोष्टी ज्या आपण आपल्या जीवनामधून काढायचा प्रयत्न करूया. Let us quit criticizing others. Holy Spirit wants to use you to build others up. Constant criticism will only bring darkness into your own life. Your job is not to judge them, but your job is to love them, pray for them, help them become what God wants them to become. Second, in the same day, stop criticizing yourself also. Now you may wonder, how can I criticize? स्वतःचा विरुद्ध सुद्धा वाईट बोलू नका. There can be certain people, perhaps you need to be free from the way you speak over your own life. You always put yourself down. I am not good enough. I can't do this. I always mess up. I am useless. मेरे से नहीं होगा. मेरे से नहीं होगा. ये मेरे से बस की बात नहीं है. और क्यों? क्योंकि तुम खुद के बारे में इतना गलत सोचते हो, तुम खुद के बारे में इतना बुरा बोलते हो, ये खुद के ऊपर इतना खुद को कोसना बंद करो. Praise the Lord. The word of the Lord says, love your neighbor as yourself. You cannot खुद को कोसो मत कि मैं ऐसी हूं, मेरे से कौन दोस्ती करेगा, मैं ऐसा हूं, मेरे से कौन प्यार करेगा, मैं यूजलेस हूं, मेरे पास कोई देखेगा नहीं, मुझे नहीं अच्छा कुछ मिलेगा, ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं कभी प्रेयर नहीं कर सकूंगी, मैं कभी टॉक नहीं दे सकूंगा, मेरे बस की बात नहीं, मैंने आज तक नहीं किया. You know the list can go on. You can speak so much bad about your own self. It is harming yourself. तर आपण maybe we can confess, कि God, I'm sorry that I have spoken so much ill about myself to me only, and my brain listens to all that and it thinks कि हाँ मैं तो useless है, मेरे से नहीं होगा. But rather than that, why don't you speak words of blessing? Say hallelujah. I can do all things through Christ who gives me strength. The best is yet to come. God loves me. I am lovable. You are not unlovable. ऐसा मत सोचो कि कोई तुमसे प्यार करता नहीं है और करेगा नहीं. नहीं, वो सब पार्शियलिटी है. मेरे से नहीं वो लोग प्यार करते, उन लोग ही प्यार करते, मेरे से नहीं कोई प्यार करता. क्यों ऐसा आपको लगता है कि आपसे कोई प्यार करता नहीं है? God आपसे प्यार करता है. Say thank you for that. Why? Because God loves you, and when you receive this love, everybody, you will know that everybody loves you. So don't speak evil to yourself. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Say I am lovable. I am lovable. I am not useless. I am useful. I can do it. Through Christ. The best is yet to come. Hallelujah. God has a plan for my life. Something good is going to happen. ऐसा विश्वास रखो, खुद के ऊपर कुछ अच्छा बोलो. रादर देन ऐसा मत बोलो कि मेरा तो नहीं कुछ होने वाला है, मेरा तो कुछ अच्छा नहीं होगा, मेरा भला नहीं होगा, आज तक सब मेरे से गलती हुआ है, यानी गलती ही होगा. नहीं. Have changed this criticizing yourself. Speak good things to yourself, because if you cannot treat yourself well, how will others treat you well? If you treat yourself well, everybody loves you. Hallelujah. Hallelujah. Stop tearing yourself down. Build yourself up with the word of God. The fourth thing, quit magnifying what is going wrong. जे चूक होत आहे ते वाढवत राहू नका. हम सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, बट डोंट मैग्निफाई योर प्रॉब्लम एंड मेक इट बिग 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 बिग. कभी कभी ऐसा होता है, काही लोक असे असतात ना, quit always talking about your problems. Too many people stay focused on what's going wrong in their life. They always talk about the latest issue they are currently facing in their life. काही लोक असे असतात, ते फक्त प्रॉब्लमच बोलत राहतात. मेरा बच्चा कैसा है, मेरा घर में ये प्रॉब्लम है, मेरा बेटी नहीं सुनती है, मेरा बेटा नहीं. और ठीक है, ये प्रॉब्लम्स है, और आप एक से नहीं, आप सबसे वही स्टोरी बोलते हो, और ये प्रॉब्लम है,
जो जनवरी में भी है, वो मार्च में भी है, वो अक्टूबर में भी है, वो दिसंबर में भी है। यानी कि आप यही प्रॉब्लम बोलते रहते, तो व्हाई नॉट चेंज? क्यों नहीं हम बदल सकते हैं और एक नया पर्सपेक्टिव ले लो? और रादर देन मैग्नीफाइंग रॉन्ग, जो नहीं है, जो गलत है, वो बोलने से अच्छा गॉड के बारे में कुछ अच्छा बोलो। मेरे पास क्या है वो ज्यादा बोलो, मेरे पास क्या नहीं है वो कम बोलो। बोलो प्रेज द लॉर्ड। दे आर कंज्यूम टॉकिंग अबाउट देयर प्रॉब्लम्स मॉर्निंग, नून एंड नाइट। दे आर अलाउइंग प्रॉब्लम्स टू टेक ओवर देयर थॉट्स एंड इमोशंस एंड देयर फेथ। प्रॉब्लम्स आर इनएविटेबल, प्रॉब्लम्स तो आएंगे, ये ना, you can't control, but you can control how you look at them. You have a choice in every situation. You can either magnify problems, कि मेरा प्रॉब्लम्स ये है, मेरा बीमारी है, मेरा ये है, मेरा वो है, मेरा पैर दुखता है, मेरा ठीक है, ये सब है, और you can make a shift and magnify God. देखो गॉड मेरे को कैसे संभाल रहा है, and be happy in the fact that God loves you. Are you always thinking and talking with others about your problems, your health issue, your financial issue, your children issue, your relationship issue? You are giving enemy the room to steal your peace. तर असे बोलून तुमची स्वतःची शांती तुम्ही हरवून बसता. Instead of magnifying the negative, magnify the good. Think about God, how God helped you in the past, how He delivered you in the past, provided for your needs in the past, etc. तर असे बोला की देवाने, बघा आता तिने कशी टेस्टिमनी दिली नोएलाने, देवाने मला कसं सांभाळलं. आता उद्या काहीतरी प्रॉब्लेम आला, मग हे नका विसरू की देवाने तुम्हाला लास्ट पास्ट मध्ये सांभाळला ना, तो पुढे पण सांभाळणार. पण आता प्रॉब्लेम आणि आपण विसरून जातो. इस्रायली लोकांप्रमाणे जेव्हा देवाने त्यांना बाहेर काढलं त्याच्यामधून, इजिप्त मधून, ते आणि खायला मिळालं नाही, ते विसरले की देवाने त्यांना काय काय केलं. आता आणि प्रॉब्लेम. दॅट इज वाय दे नेव्हर रीच प्रॉमिस लँड. ते पोचले नाही, ते वाटेवरच मेले. आपण असं व्हायला नको आपल्या बरोबरच की आपण कंप्लेनिंग करूनच आपण मरो नाही, बट by praising God, let us be changed day by day. Say hallelujah. Hallelujah. Fifth thing, quickly, quit overdoing it. प्रमाणापेक्षा जास्त करण्यास सोडा. म्हणजे देवाने आपल्याला 24 तास दिलेले आहेत आणि 7 दिवसामध्ये ना, गॉडने 6 दिवसामध्ये सर्व निर्माण केला. 7व्या दिवशी देवाने विश्रांती घेतली. तर याचा अर्थ काय? याचा अर्थ आहे तुमच्या जीवनामध्ये सुद्धा एक वेळ ठेवा जिथे तुम्ही विश्रांती घेता. क्विट ओव्हरडुईंग. वी आर लिव्हिंग इन द वर्ल्ड दॅट एव्हरीबडी यू आर बिझी. मी बिझी आणि एवढे बिझी आहे की आपल्याकडे देवासाठी वेळ नाही, मिसाला जायला वेळ नाही, कुटुंबासाठी वेळ नाही, एकमेकांना भेटी देण्यासाठी वेळ नाही, कारण आपण बिझी आहोत. आणि वर्षभर जर तुम्ही बिझीच आहेत आणि त्यामुळे तुम्हाला वेळ मिळत नाही जे करायला पाहिजे ते करण्यासाठी, तर तुम्ही खरोखरच जास्त बिझी आहे. क्विट ओव्हरडुईंग इट. म्हणजे काही गोष्टी सोडा जे आपल्याला सोडले पाहिजे आणि वेळ बनवा की आपल्याला खरोखर इतरांना वेळ देता येईल, देवाला वेळ देता येईल. प्रेज द लॉर्ड. 6. क्विट पीपल प्लीजिंग. लोकांना प्रसन्न करण्याचं सोडा. फक्त लोकांना आणि देवाला प्रसन्न करायला सुरुवात करा. That is what C.S. Lewis says. He also realized, अरे मी लोकांना कदाचित जास्त प्रसन्न करत आहे की देवाला प्रसन्न करत आहे. You don't live for people. You should live for God. Seek God's wisdom over people's opinion. लोक काय बोलतात त्यापेक्षा देवाला कसं वाटते, देव काय बोलतो ते जास्त, त्याला जास्त प्राधान्य द्या. If you spend your time trying to please people, you limit what God can do in and through you. Quit thinking what others will think about you. लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं उससे ज्यादा गॉड मेरे बारे में क्या सोचेगा अगर मैं ये करूंगा तो, वो ज्यादा जरूरी है. उसके ऊपर फैसला लीजिए. एंड लास्ट एंड 7, क्विट ओवर थिंकिंग. कभी कभी वी आर ओवर थिंकिंग. अति विचार करने सोड़ा. ओवर रीजनिंग, ओवर एनालाइजिंग एवरी डिटेल. ये ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये ऐसा क्यों हुआ, और उसके ऊपर हम लोग बहुत ज्यादा
विचार करते हैं, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ऐसा इसने क्यों बोला, मेरे बच्चों का क्या होगा। मतलब जरूरत से ज्यादा एंग्शियस मत रहिए। The Bible says we live by faith and not by sight. When Jesus asked Peter to throw the nets, he threw the nets in spite of not catching any fish whole night. पीटर ने उसको, जीसस ने बोला जाली डाल, उसने जाली डाला, रात भर मच्छी नहीं मिला, बट एट योर वर्ड आई विल डू, ज्यादा विचार नहीं किया। बाइबल हमसे कहता है ट्रस्ट इन द लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट अँड लीन नॉट ऑन योर ओन अंडरस्टँडिंग। तू आपल्या अगदी मनापासून परमेश्वरावर भाव ठेव, आपल्याच बुद्धीवर अवलंबून राहू नकोस। विश्वास रखो कि गॉड संभाल लेगा। हालेलुया। ट्रस्ट इन द लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट, नॉट ऑन योर अंडरस्टैंडिंग। गॉड तुम्हारे बच्चों को संभालेगा, ज्यादा डरो नहीं, गॉड तुम्हारा फ्यूचर संभालेगा। तो क्विट ओवर थिंकिंग एवरीथिंग। कुछ लोग हैं वो अति सोचते हैं, उतना और ज्यादा टेंशन लेते हैं। डू नॉट ओवर थिंक अबाउट योर फ्यूचर, योर फैमिली। ट्रस्ट गॉड, ही विल टेक केयर of your life and of your family. Praise the Lord. Close your eyes, अपने आंखों को बंद कीजिए और मे बी ये सात में से ये सात जे आपण ऐकलेले आहेत त्यापैकी कदाचित एक किंवा दोन गोष्ट असतील जे माझ्या बरोबर खरं आहे, त्यावर विचार करा आणि हे करण्यास क्विट सोडा। प्रभू आपल्याला जे सांगता करण्यास। थँक्यू लॉर्ड, प्लीज लॉर्ड। परमेश्वराच्या आभाराने थँक गॉड, प्रभूने आपल्याला हे वर्ष दिलेलं आहे। 365 दिवस गेलेले आहेत आणि परमेश्वर आपल्या बरोबर आहे। आणि आज आपण साक्ष ऐकलेली आहे, we heard testimony how God is with us, every moment is with us. So as we thank God, the Lord wants to assure us that as He has been with us in this entire year, He will continue to be with us the coming year. जसं तो आपल्या बरोबर ह्या पूर्ण वर्षामध्ये चाललेला आहे, विश्वसनीय प्रभू आहे, तो आपल्या बरोबर सतत चालणार आहे। माझ्या प्रिय बंधूंनो, आपण परमेश्वराचा हात सोडत आहात, परमेश्वर आपला हात सोडत नाही। God never ever leaves our hand. It is always we choose to leave His hand and try to walk on our own. Praise the Lord. परमेश्वर कधीच आपला हात सोडत नाही। आपल्या भगिनीने सांगितलं की तो व्यक्ती आला, त्याने माझा हात पकडला आणि मला बाहेर काढला। प्रेज द लॉर्ड। जीवनामध्ये अनेक वेळा आपण परमेश्वराला विसरतो आणि आपण कदाचित परमेश्वराचा हात सोडण्याचा आणि प्रभू थोडा वेळ मला माझ्या सारखं जगायचंय, माझ्या मर्जी, मला हे करायचंय, थोडा वेळ तू जरा लांब राहा, मला पाहिजे ते मला करू दे, लेट मी डू व्हॉट आय वॉन्ट टू डू फॉर लिटिल वाइल लॉर्ड, लेट मी गो माय वे, लेट मी डू। आणि आपण हात सोडतो, परमेश्वर कधीच हात सोडत नाही। हालेलुया। यात आपण उभे राहूया आणि ह्या प्रवासामध्ये प्रभू आपल्या बरोबर आहे, तो कधीच आपल्याला टाकणार नाही, सोडणार नाही। स्तोत्रकार सुंदर प्रकारे म्हणतो, Psalm 90 verse 12, Psalm 90 verse 12, स्तोत्र 90:12, यासाठी आम्हाला आमचे दिवस असे गणण्यास शिकव की आम्हाला सुज्ञ अंतःकरण प्राप्त होईल। Help us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Help us, Lord, to number. Help us, Lord, to daily number, to see our days, not just
दिवस येत आहेत, जात आहेत, परंतु प्रभू आम्हाला प्रत्येक दिवसातून शिकण्यास बुद्धी दे, की आम्हाला त्याच्यातून खूप काही शिकता येईल, अधिक तुझ्या जवळ येता येईल, तुझा अनुभव घेता येईल. हेल्प अस लॉर्ड. प्रभू आम्हाला कदाचित गेल्या वर्षामध्ये आम्ही अनेक गोष्टी चुका केलेल्या आहेत, परंतु ह्या येणाऱ्या वर्षामध्ये हेल्प अस प्रभू, आम्हाला मदत कर, आमचे दिवस गणण्यास शिकव. काय करत आहोत आज आम्ही ऐकलेलं आहे, कोणत्या गोष्टी आम्हाला स्वीकारायच्या आहेत, कोणत्या गोष्टींचा त्याग करायचा आहे. विथ व्हॉट थिंग्स आय मस्ट ब्रिंग इन माय लाईफ अँड व्हॉट आर द थिंग्स आय मस्ट गेट रीड. हेल्प अस. आम्हाला शिकव, आम्हाला गिव्ह अस अ हार्ट ऑफ विस्डम. मूर्खाप्रमाणे जगण्यासाठी नाही, तर शाण्यासारखं जगण्यासाठी आम्हाला शिकव. थँक्यू लॉर्ड. प्रेज जीसस. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज जीसस. धन्यवाद. राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना. यीशु तेरे साथ है, यह तू विश्वास करना. संसार के अंत तक वो तेरे साथ है. राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना. प्रभु कहते हैं मैं तेरे साथ हूं.
प्रभू आपल्याला आपल्या सर्व भीती, नेगेटिव्हिटी, all that is binding you, putting you down, ज्या ज्या गोष्टी तुम्हाला खाली खेचत आहे, भीती आहे, शंका आहे, अपयश आहे, दुःख आहे, प्रभू या क्षणाला तुम्हाला मुक्त करतात. When the Spirit of the Lord is, there is freedom. प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये मुक्तता है, आजादी है प्रभु. और इस समय आप अनुभव कर सकते हो उस बात को. ये प्रभु इसीलिए आए हैं जगत में, जगाचा तारणारा जन्माला आलेला आहे. He is come to deliver, the deliverer, मुक्तिदाता आपल्यामध्ये आहे. मानवाला सर्व बंधनातून मुक्त करण्यासाठी तो आलेला आहे. या क्षणाला ती मुक्ती आपल्यासाठी उपलब्ध आहे. His deliverance is here right now. Experience, brothers and sisters. Thank you, Lord. Praise you, Jesus. Hallelujah. Praise you, Lord. Praise you, Jesus. तू ही है वो जो मुझको चुराता, विश्वास से गाएं. तू ही है वो जो मुझको संभालता. देखता हूँ मैं जब तेरी क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता. Declare you're free.
नावाद्वारे स्वीकार करूया आपला आरोग्य. तुम्ही हात आपल्या उघडे करूया. पवित्र आत्मा तुम्हाला या क्षणाला प्रभूच्या उपस्थितीने भरत आहे. The Lord is filling you with His presence right now. Just experience the touch of Jesus right now, wherever you are. The Lord is making way for you, brother and sister. जे अडथळे आहेत, अशा काम होत नाही, नोकरी, बाळाची देणगी नाही, अशा कोणतेही अडथळे असतील, प्रभू मार्ग मोकळा करत आहे. The Lord is making a way for you right now because He loves you, my brother, my sister. बंधनं सोडण्यासाठी विशेष कृपा. The Lord is delivering many here from many bad habits. झोप लागत नाही अशा व्यक्तींना प्रभू स्पर्श करत आहे. Peace I give you, the Lord says. Just receive, brothers and sisters. This is your house, your home. We welcome you, Lord, we welcome you. And this is your house, your home. We welcome you today. As we gather in this place today, Holy Spirit, come and have your way. Have your way. This is your house, your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your God is good and all the time. 2 minutes to consider. Coming Friday is the first Friday of the month. येणारा शुक्रवार महिन्याचा पहिला शुक्रवार आहे आणि आपल्याला मार्गदर्शन करण्यासाठी फादर डॉक्टर रॉबर्ट डिसोजा आपल्यामध्ये येणार आहे. सो प्लीज स्प्रेड दिस न्यूज. अनेकांना सांगा त्याबद्दल. पहिल्या शुक्रवारी अधिक लोकांना येऊन आशीर्वादित होण्यासाठी ना. Invite as many as you can so that they may be blessed. Hallelujah. Hallelujah. So 9:30 to 4, 9:30 पासून 4 वाजेपर्यंत आपण भेटणार आहोत. आणि प्रेज द लॉर्ड. तुमच्या प्रार्थना विनंत्या तुम्ही आम्हाला पाठवू शकता तुमच्या व्हॉट्सअपवर. जर तुम्हाला मेसेज भेटत नसतील आमचे आणि तुम्हाला ते हवे असतील तर तुमचा नंबर लिहून आमच्याकडे द्या. राईट युअर नेम, नंबर, मोबाईल नंबर, and you can give it to us so that we can add you to our broadcast list. Praise the Lord. Hallelujah. So let us stand as we thank the Lord for the last. We are distributing a calendar of the. So those who want and did not get, just lift up your hands. Praise the Lord. Hallelujah.
गुड नाईट. गॉड ब्लेस यू. एकमेकांना प्रभूची शांती द्या. आणि आपण शुक्रवार पहिल्या महिन्याचा पहिला शुक्रवार भेटूया. थँक्यू. गुड नाईट.